Good evening to all. First, we request our guest, the MD of Swami Jewellery, Srimati Valamati Karthikeyan, and Mrs. Bharti Vishwanathan to light the lamp. Madam, We are all gathered here for a musical program, Sharanam Sharanam Saravanabhava, by the residents of Phase 5. We, the residents of Phase 6, are happy to welcome our guest, the MD of Swami Jewellery, Srimati Valamati Karthikeyan. Welcome, ma'am. We are happy to welcome our friends from Phase 5 who are here to entertain us this evening. Ananya team welcomes our friends from Phase 5. On behalf of the team, I request Mrs. Akila Nageshwaran and Mrs. Usha Sampal to welcome them. Please come to the dais. As they are welcoming our participants of our team, I would like to introduce them by name. Mrs. Setumani Parameshwaran. Next is Mrs. Nagalakshmi Venkatachalam. Next is Mrs. Usha Rajan. Next Padmavati Venkatraman. Hemalata Vardhan. Mrs. Kamala Nagarajan. Mrs. Shamala Subramaniam. Mrs. Meera Vardhan, Mrs. Prema Patanjali, Mrs. Radha Gopal, Mrs. Prabha Sundaram, Mrs. Rajalakshmi Krishnamurthy, Mrs. Narayani, Mrs. Vijayalakshmi, Mrs. Kamakshi Shankaraman, Mrs. Kalpatu and Mrs. Kamala Venkatraman. Mrs. Neeta Shivaraman. Mrs. Gomati Khan. Shri Radhakrishnan sir on the Mridangam and Shri Guruvayurappan on the violin. Thank you, Mrs. Akila Nageshwaran and Mrs. Usha Subhash. In view of Adi Kritikai,
Kalivani team is here to perform a musical on Lord Subramania. Introduction about the team and its journey will be presented by one of the group members. I once again welcome you all. Thank you. As Kalivani team, we acknowledge your welcome. We are very happy to be here this evening to present this concert on Lord Subramania and entertain you all with all positive vibrations from the Lord. And I pay my namaskarams to all of you here. Kalivani is an ensemble of senior citizens of Nana Nani Phase 5. This evening, we are proud to present Kalivani's third production, Charanam Sharanam Saravana Bhava, a thematic musical based on Tiruchendur Murugan Pillai Tamil. Our first two productions, Devi Namastubhyam and Ramanama Smaranam, are yet to be performed at Phase 6. This is just one child, so we are yet to come for those productions. They were done earlier. We plan to present both of these also here for you to enjoy on fitting occasions. Today's presentation format will be rendering of a few lines from Tiruchendur Murugan Pillai Tamil by the 15th century Tamil poet Pagali Koothar. His name is Pagali Koothar, to set the context, and will be followed by popular and melodious songs on Lord Muruga. Dr. Uma Maheshwari, Joint Managing Director of Ananya Groups, was to be here this evening, but due to some preoccupations, she was not able to be here. We are at the same time very happy Vadarmati Madam is with us today. We just thank you. Thank you. Good evening. At the outset, we wish to thank the sponsors of today's program, Mr. Swami Jewelry, Vadavalli. On behalf of Kalivani Troupe, I wish to thank Sri Karthikeyan, the Managing Director of Swami Jewelry, for extending his support. We are pleased to welcome Mrs. Vadarmati of Swami Jewelry here. Welcome back. Now a few words about our team. Kalivani has given over 50 stage performances since its inception in April 2022, including one in the US. Dr. Uma Naresh, a lead singer of Kalivani Group, got her doctorate for her research in the field of Carnatic music. She has inherited her talent in singing from her mother, Srimati Janaki Venkatraman, and tutorship from the renowned musician, Srimati Charumati Ramachandran. She, a versatile personality, has had advanced level of training on Bharatanatyam, Mridangam, Veena and Hindustani music. She has served as a member of Board of Studies in Avinash Lingam and Bharatiya Universities. She has also many papers and publications to her credit. Has presented papers in national and international conferences on music and dance. Srimati Uma Naresh is a passionate teacher and has been conducting regular training sessions on honorary basis at the community. The hallmark of her teaching is her elucidations on the finer technical aspects of music and singing, which makes us understand, appreciate, and enjoy our learning sessions. Accompanying artists are on the violin, Sri S.V. Guruvayurappan. Sri Guruvayurappan hails from a family of musicians. He learned music from his father, late S.R. Venkatramana Sharma, a violinist who was also a music teacher and a well-known performing artist in Coimbatore. He started performing at the age of 7 and has performed more than 3,000 concerts, including both solo performances and as an accompanist to several top artists. On the Mridangam, Sri R. Radhakrishnan. Sri R. Radhakrishnan was initially trained by his father and guru,
Ramamurthy. Later on, he had his advanced training under Guru Peelamedu Sri R. Sundaram. He is a B-high grade artist of All India Radio. He is accompanying various artists in and around Coimbatore. He is associated with Thirupugal Anbargal performing for Thirupugal bhajans regularly. பிள்ளைத்தமிழ் என்பது கடவுளையோ வேந்தனையோ அல்லது மாநிலரில் சிறந்து விளங்குபவர்களையோ ஒரு சிறு குழந்தை போல் எண்ணி அக்குழந்தை அழகாக விளையாடுவதை போற்றி பாடுவதாகும். பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் 10 பருவங்களை கொண்டது. திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் பகழிக்கூத்தர் என்பவர் முருகன் மீது எழுதிய தமிழ் மாலை. பகழிக்கூத்தர் தமிழ் இலக்கியங்களை கற்றிருந்த தமிழ் புலவர். சில பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் குமரகுருபரர் இயற்றிய மீனாட்சி பிள்ளைத்தமிழ், முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், அருணாச்சல கவிராயர் இயற்றிய அனுமார் பிள்ளைத்தமிழ் போன்றவை. இந்நிகழ்ச்சியில் முருகப்பெருமான் குழந்தையாக வளரும் பருவநிலைகளின் விளக்கமும் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல்களின் பொருளும் பதிப்பாசிரியர் முனைவர் மு. இந்திரா காந்தி அவர்களின் விளக்க உரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து பருவங்களிலும் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல்கள் வரிகளில் சிலவற்றை சிறு விளக்க உரைகளில் சென்றபின் முருகப்பெருமான் மீதான பாடல் தொடரும். திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் lines are tuned by ஸ்ரீமதி உமா நரேஷ். முதலில் காப்பு பருவத்தில் விநாயகப் பெருமானை வேண்டி பாட உள்ளோம். குழந்தைக்கு வயது 3 மாதங்கள் ஆகிய நிலை. பாட இருக்கும் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் வரிகளின் பொருள்: பார்வதி தேவியார் பெற்ற மிகுந்த அழகுடையவர், ஒளி வீசுகின்ற அழகுமிக்க பவளம் போன்ற நிறமுடையவர், யானை முகத்தை உடையவர், குடம் போன்றதொரு வயிற்றை உடையவர். இப்படிப்பட்ட விநாயகப் பெருமானை வணங்குவோமாக. Over to Dr. Uma Naresh to set the tone for commencing the program. Before we start the program, I would like to announce that this program has been rehearsed for around 1 hour and 15 minutes for your information. We will now start the program with Kalaivani's motto lines written by Tamil spiritual philosopher Thayumanavar. எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே. அடுத்து வருவது முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் வரிகள். அதைத் தொடர்ந்து பாபநாசம் சிவன் இயற்றிய பாடல் தருணம் கீதையா, சிவரஞ்சனி ராகம், ரூபகதாளம்.
அடுத்து செங்கீரை பருவம். குழந்தையான முருகப்பெருமானுக்கு வயது 5 மாதங்கள் ஆகிய நிலை. வலம்புரி சங்குகள் ஊர்ந்து வரவும், முத்துக்கள் சிந்தி கிடக்கவும், வளம்மிக்க திருச்செந்தூரில் வந்துள்ள முருகப்பெருமானே, உன் திருவாய் திறந்து தலையசைத்து சிறு சொற்களை சொல்லியருள வேண்டும். அடுத்த பாடல் பழனி நின்ற பரமன் தந்த பழமதான தெய்வம். ராகம் காப்பி, தாளம் ரூபகம். இயற்றியவர் பெரியசாமி தூரி. முந்து முதடன் திரை வலம் புரி செங்கோ செங்கீரை தென்றலுடன் கமழ் குன்று புரந்தவா செங்கோ செங்கீரை ஆடியருளே
மூன்றாம் தாளம் பருவம். 7ஆம் மாதத்தில் குழந்தை தாலாட்டை கேட்கும் பருவம். தேவர்களும் இந்திரனும் குபேரனும் 11 கணத்தவர்களும் முனிவர்களும் சூரியனும் சந்திரனும் 7 கன்னிமார்களும் பிரம்மனும் திருமாலும் சிவபெருமானும் தத்தமுக்கு உள்ள குறைகளை கூறி வழங்கினார்கள். வரும் பாடல் வந்தருள்வாய் தோகை மயில் வாகனா. ராகம் பத்தூராளி, தாளம் ஆதி, இயற்றியவர் பாபநாசம் சிவன்.
சப்பாடி பருவம். இப்பருவம் 9ஆம் மாதத்தில் நிகழ்வதாகும். குழந்தை இரு கைகளையும் சேர்த்து தட்டி ஒலி எழுப்புமாறு வேண்டுவதாக அமையும். கடல் நீர் எய்த வேலில் உள்ள மாமிசத்தை கழுவும் நீராகும். 7 உலகங்களும் 7 தீவுகளும் அழகுடைய உன் தோகை மயில் ஓடி விளையாடும் வீதிகளாகும். திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருப்பவனே சப்பாடி கொட்டி அருள்வாயாக. கேட்க இருக்கும் பாடல் சரவண பவ குஹனே, ராகம் கன்னடா. Kannada is a different raga. This is Kannada. Many of you may be knowing. You will be experts in music here. It is raga Kannada. Talam Adi. இயற்றியவர் பாபநாசம் சிவன். நீரே போதும் அத்தனை
11ஆம் திங்களில் பாடப்படுவதாகும். குழந்தையை முத்தம் தருக என்ற தாயும் பிறரும் வேண்டுவதாக பாடப்படும். மிகுந்த தேன் தோன்றுகின்ற தாமரை மலர் போன்ற அழகிய வாயினால் முருகப்பெருமானே முத்தம் தருவாயாக. முத்துக்களை அலைகள் வீசியேறும் கடற்கரையின் அருகில் உள்ள திருச்சீரலை வாயிலில் கோயில் கொண்டிருக்கும் முருகப்பெருமானே முத்தம் தந்தருள்வாயாக. எல்லாரும் முருகனை ஒரு குழந்தையா மனசில் நினைச்சிட்டு இந்த பாட்டு கேளுங்க. இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, அந்த கம்போசரோட பெருமைக்காக நான் சொல்றேன். பாபநாசம் சிவன் இது ரொம்ப அழகாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு மரியாதையை செலுத்தி நான் சொல்றேன். இந்த பாட்டு கேட்கும்போது நிஜமாவே பகவான் ஒரு குழந்தையா நம்ம நினைக்கிறதுக்கு தோன்றுது மனசுக்கு. எனக்கு பாடும்போது தோன்றுது, உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வரும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அழகான அடுத்த பாடல் திருப்பரங்குன்றவேலா, ராகம் இந்தோளம், தாளம் ஆதி, இயற்றியவர் பாபநாசம் சிவன். கிழக்கும் கவனமே சிறையே சிறுதூர் பொதிந்த முத்தம் சென்னல் முத்தம் கடைசியதால் தேர்ந்த முத்தம் செழுந்தே முளைக்கும் கமல கனிவாயா முருகா முத்தம் தருகவே முத்தம் சொரியும் கடலைவாய் முருகா முத்தம் தருகவே. வீடு பொருள்
வருகை பருவம் 13ஆம் மாதத்தில் பாடுவதாகும். நடக்கும் பருவத்தில் பெற்றோரும் மற்றோரும் குழந்தையை வா என்று அழைத்து மகிழ்ந்து திளைப்பர். உன் உடம்பில் படிந்த புழுதியை துடைப்பதற்காக வருவாயாக, உன் மழலை சொற்களை சொல்வதற்காக வருவாயாக, தளர் நடை தோன்றுமாறு வருவாயாக, திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் வடிவேல் ஏந்திய முருகப்பெருமானே வருவாயாக. முருகனை நினைந்து உருகும் பாடல் முருகனை பஜி மனமே. ராகம் ஜோன்புரி, தாளம் ஆதி. இயற்றியவர் பாப்நாசம் சிவ். உடற்பொழுதி துடைக்க வருக, ஒரு மாற்றம் சொல்ல வருக, தள்ளி நடை தோன்ற வருக, சோதி மாடம் நெருங்கும் திருச்செந்தூர் வடிவேல் முருகா வருக, வளரும் களவ குருமை முயல் புறவழி கணவா வருகவே.
பண்ணினேன். அது இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கும் சொன்னால் இந்த பாட்டுடைய என்ஜாய்மெண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். முருகனே பஜி மனமே திருமால் மருகனே, அந்த இடத்துல திருமால் அவ்வளோதான். அடுத்தாப்புல ஒரு பெரிய ஒரு சங்கதி போட்டிருக்கா நம்ம சீனியர் மியூசிஷியன்ஸ். திருமால் மருகனை திருமால் மருகனை திருமால் மருகனை பஜி மனமே. அதாவது ஒரு தடவை மனசுக்கு சொன்னால் மனசு பஜிக்காதான் சுவாமி. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அந்த ஒரு எம்ஃபசிஸ் அந்த சங்கத்தியில் எனக்கு தோணுது மனசுக்கு. எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நீ பஜிக்க மாட்டேன்னு எம்ஃபசிஸ் பண்ணி இது என்னோட சங்கதியில் நம்ம சீனியர் மியூசிஷியன்ஸ் பாடிட்டு சங்கதி தான். திருமால் மருகனை பஜி மனமே திருமால் மருகனை பஜி மனமே அப்படின்னு சொன்னாலாம் நம்ம எல்லாம் பஜி போவோம்னு. அம்புலி பருவம் 15ஆம் மாதத்தில் நிகழ்வதாகும். நிலாவை குழந்தையோடு விளையாடுவதுமாறு விழித்து கூறுவதாக அமையும். நிலவே, நீ திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் முருகப்பெருமானுடன் விளையாட வருவாயாக. மலைகள் நடுக்கம் கொள்ளுமாறு மயில் மீது ஏறி வரும் முருகப்பெருமானுடன் நிலவே நீ விளையாட வருவாயாக. அடுத்து வரும் பாடல் நமது குறை தீர்க்க வரும் பாடல். தரவேணும் எந்தனது குறை தீர உந்தன் அருள். ராகம் சுதசாவேரி, தாளம் கண்டச்சாப்பு. இயற்றியவர் கோவை சுப்ரி. இந்த கோவை சுப்ரி அவர்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் கூற விழுகிறேன். அவர் கோவையைச் சேர்ந்தவர். சுப்பிரமணியன் அவர். கோவை சுப்ரி வந்து he was a freedom fighter working along with மகாத்மா காந்திஜி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் கூகுள்லேயே பார்க்கலாம். அவர் வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் வந்து அவர் பிரச்சாரம் பண்ண வரும்போது அவரோட கூட பக்கபலமாக இருந்து இங்கே வந்து அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட் மூவ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த ஏரியாவில் அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணினவர். இவரை பற்றி இவர் வந்து ஒரு 300-400 பாடல்கள் எழுதியிருக்கார். ஒரு 4-5 வால்யூம் புக் முருககானம் அப்படின்னு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. அந்த புக்ஸை வந்து நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அவரை மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடச்சிது. அவருக்கு பாடி காமிச்சேன். ரொம்ப நல்லா பாடுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பப்ளிஷ் பண்ண புக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாரு. 4-5 வால்யூம் அதை வச்சுருக்கேன் நான். அதுலேருந்து தான் நான் இந்த பாட்டை வந்து எடுத்து இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ணினேன். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, இவர் வந்து ஒரு 7 வருஷமோ 5-6 வருஷமோ ஹி வாஸ் ப்ரெசன்ட். அவர் சிறையில் இருந்த சமயத்தில் முருகன் மேலே இந்த பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அதுதான் முக்கியமாக சொல்ல வந்தேன். அந்த ப்ரிசனில் இருந்தால் கூட அதை ஒரு டிமோட்டிவேட்டடாகவோ இல்லை ஒரு மனசு ஒரு தளர்ந்து போகாமல் அதை ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக அவர் வந்து எவ்வளோ அழகாக அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். அவர் வந்து முருகன் மேலே நிறைய பாட்டு எழுதி அது வந்து ரொம்ப அழகாக பிரபலமாயிருக்கு. அதனால் அந்த ஒரு பாட்டை எடுத்து இப்போ எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் இதில் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த கோவை சுப்ரி எழுதின பாட்டுக்கு மெட்டு அமைத்தவர் சீதா கோவிந்த சுவாமின்னு ஒரு விதூஷி அவர்கள் மெட்டமைச்சிருக்காங்க.
பழமையான திருச்செந்தூர் தலத்தையும் அண்டங்களின் தொகுதிகளையும் பல ஊர்களையும் காத்து நிற்கின்ற அருள் தன்மை நிறைந்தவனே, நீ எங்கள் சிறிய வீட்டை சிதைப்பது முறையா? திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் முன்னக்கடவுளே, நீ எம்முடைய சிறிய வீட்டை சிதைக்காதே. முருகன் மேல முருகன் மேல நிறைய பாட்டு பாடிட்டோம். முருகனை இன்னும் கொஞ்சம் முருகன் பக்கத்துல போகணும்னா நமக்கு பெஸ்ட் பாஸ் அருணகிரிநாதர் தான். ஸோ அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகழை பாடினா முருகன் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இவ்வளோ பாட்டு பாடியும் நம்ம திருப்புகழ் பாடணுங்கிறதுனால இந்த ஒரு திருப்புகழ் நாங்கள் பாட போகிறோம். அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் வேழமுண்ட விழாகனி, ராகம் சாரங்கா, தாளம் திருப்புகழ் சந்த தாளம். And this is our 8th item. 2 more items we have. With that we'll be concluding the program. Maria
Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Mr. Prakash கொஞ்சம் வால்யூம் கொஞ்சம் பாருங்க உள்ளே இருந்தால் எனக்கு சொல்ல முடியல. ஹலோ 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 வால்யூம் சொல்லுங்க சவுண்ட் ஹலோ சிறுவரை பருவம். இப்பருவம் குழந்தையின் 19ஆம் மாதத்தில் பாடப்பெறும். பல முனீஸ்வரர்கள் உனக்கு பணிவிடை செய்ய எழுந்தருளிக்கின்ற முருகப்பெருமானே சிறுபறை முழக்கி அருள்வாயாக. முத்துக்களை கொண்ட அலைகள் வீசுகின்ற திருச்செந்தூர் நகருக்கு உரிமை உடையவனை சிறுபறை முழக்கி அருள்வாயாக. கனிந்து உருகும் காவடி சிந்து பாடல் அழகு தெய்வமாக வந்து ராகம் செஞ்சுருட்டி தாளம் ஆதி இயற்றியவர் பெரியசாமி தூரன். நினைத்திடவும் அறிகுறது சொல் பெருமை கரகதி அளிக்கும் எனவே கரகதி அளிக்கும் எனவே
சிறுதேர் பருவம். இந்த பருவம் 11ஆம் மாதத்தில் நிகழ்வது. 21ஆம் மாதத்தில் நிகழ்வது. தாமிரபரணி ஆற்றின் நீர் பாய்வதால் படர்ந்து வளரும் நீண்ட முற்றிய கரும்பும் இளம் சிறுவர்களின் வாய்ச்சொற்களும் செந்தமிழ் மனம் வீசுகின்ற திருச்செந்தூரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் முருகப்பெருமானே சிறு தேரை உருட்டி அருள்வாயாக. முருகன் பிள்ளை தமிழ் வரிகளை தொடர்ந்து வரும் பாடல் முத்தமிழ் முதல்வனை வருக வருக என்று வரவேற்கும் பாடல். இந்நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் பாடல் வரிகளை திருமதி உமா நரேஷ் அவர்கள் எழுதி மெட்டமைத்துள்ளார்.
மங்களம் தருவாய். மனமாது வருவாய், மங்களம் தருவாய், மங்களம் செந்திலாண்டவனுக்கு மருதமலை முருகனுக்கு Vote of thanks by our team. Dr. Uma Naresh to honor Mrs. Valarmati of Swami Jewelry. Madam, please come on to the stage. We would like to thank the sponsors of this evening program, Mrs. Swami Jewelry, once again. Our thanks to Mrs. Valarmati Madam, Swami Jewelry here with us today. We would like to thank the Nana Nani management, our RRA Mrs. Meenakshi, for extending her support for today's program. We would like to thank the electrical team and other staff members of Nana Nani Phase 6 for extending their cooperation in staging this. We would also like to thank the audience present here for giving us all the encouragement and made this program a grand success. Your hearty cheers and support enthuse us to venture into more demanding productions in future, and we hope to continue to entertain you all with delightful evenings. Thank you all once again. Namaskaram.